Good morning everybody. Today we are going to discussing about the some continuous problems in the inverse trigonometry functions. Okay, yesterday we were discussing about the derivations, important formulas. Okay, now we are going to studied about the important problems. So write the following in the simplest form. Write the following in the simplest form. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರಮಿಗೆ ತರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ outer side which inverse trigonometry functions is there. So first you should concentrate on that one. Outside which inverse trigonometry functions is there. So there is a inner side value is also converted in terms of that one value. ಈಗ tan inverse ಐತಿಲೋ ಈ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ that is full value is also converted into in terms of tan. That time also we should get the value of simplest form. Okay now, so already we know that tan inverse of tan x is equal to x. It is a simplest form of that one given problem. Sin inverse of sin x is equal to sin inverse of, if this type we already know that tan inverse of tan of x. So this is simplest form is x. This problem simplest form is x. If suppose we will write that is a sin inverse of sin x, so there is a simplest form of sin inverse of sin x is equal to x only. Okay now, so now simplest form of this one only, what is the value of simplest form of what is remaining in the last side? This is a 3 marks question. Okay now, so hagadra how to convert it into simplest form, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ simplest form ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so now tan inverse of cos x divided by 1 minus sin x is there. Now our concentration is so what is the value of the inner side is there, that is value is fully converted into in terms of tan. ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು in terms of tan ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಂಟ್ರಿ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಅದು ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೀತೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus sin x, cos x divided by 1 minus sin x. Next I should write, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 4 formulas are there for the cos 2x. What are those? So how much are there? 4 are there. What are those? Cos square x minus sin square x and 2 cos square x minus 1 and 1 minus 2 sin square x and 2 tan x divided by 1 minus ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. So cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. Here there is a 2x is there, that's why here x is there. ಇಲ್ಲಿ 2x ಐತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ x ಬಂದೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಾಫ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೊಂತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ 2x ತಗೊಂಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x ಬಂತು. ಆ 2x ಇಲ್ಲಿ x ಬಂತು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಾಫ್, ಸಪೋಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ x ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ x ಆಯ್ತು. ಇದು x ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದರ ಅರ್ಧ 2x ನ ಅರ್ಧ x, 2x ನ ಅರ್ಧ x.
ಎಕ್ಸಿನ ಅರ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ know about that one in the first PUC. Already we learnt about this one half angle formula. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. cos x is equal to cos square x by 2 minus sin square x by 2. Okay. What is the formula about this one? Sin x. Sin x. Already knew that golden formula. Sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. Sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. Okay. Here there is a 2x is there. Here there is a 2x is there. That's why here is a x is there. Here is a x is there. Okay, now if suppose here we will write a 4x, now it will be split into 2 sin 2x and cos 2x. Half angle formula ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ sin x ಗೆ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ 2 ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ 2x ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ x ಆಗುತ್ತಾ. ಆದ್ರೆ x ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 sin x by 2 and cos x by 2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. 2 sin x by 2 and cos x by 2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. sin x is equal to 2 sin x by 2 cos x by 2. This is an half angle formula of this one sin x. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ. tan inverse of what is cos x? cos x ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ cos square x by 2 minus sin square x by 2. What is a 1? What is 1? 1 ಅಂದ್ರೆ it means that according to the trigonometric identity what we will write ಏನನ್ನ ಬರೀತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಬರಿಬೋದು cos square x plus sin square x is equal to 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. cos square x plus sin square x is equal to 1. If suppose in the placement of 1 if you can write this one cos square x plus sin square x, this is totally wrong. This is totally wrong. In the placement of 1 if you write cos square x plus sin square x, ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಒಂದರ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಅ ಒನ್ ಆಂಗಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರು ಹಾಫ್ ಬರಿತೀರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರು ಫುಲ್ ಬರಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಮ್ಯಾಲ್ಗಡೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಐತಿ, ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐತಿಲ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂತು. ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 cos square x plus sin square x ಜಾಗದೊಳಗೆ ಒಂದರ ಜಾಗದೊಳಗೆ cos square x plus sin square x ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ x ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ x by 2 ಪ್ಲಸ್ sin square x by 2 is equal to 1. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. cos square x by 2 plus sin square x by 2 equal to 1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus what is sin x? sin x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. according to the half angle formula we must and should be, that is a full value can be expressed as a single angle. It means that same angle ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಣ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ನೀವು sin x ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ sin x ಅನ್ನು ಇಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರೆದು ಕೆಳಗಿಂದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರೆದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ sin x ಅನ್ನು sin x ಆಗಿ ಇಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ sin x ಅನ್ನು sin x ಆಗಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತಾ? ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ sin x? sin x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್, so sin x formula is 2 sin x by 2 and cos of x by 2. Okay, now tan inverse of this is cos square x by 2, this is sin square x by 2, this is of the form a square minus b square, this is a square and this is b square.
what is the formula of a square minus b square? A square minus b square is equal to a plus b and a minus b. I should write that one x plus clearly. A plus b andra yenagutta cos x by 2 sin of x by 2. A plus b and a minus b. Cos of x by 2 minus of sin x by 2 divided by, this is a square, this is b square, minus of 2ab, idu a, idu b, idu b, idu a square plus b square plus 2ab ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ a square plus b square plus 2ab ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is called a square, this is called b square. A square plus b square minus 2ab ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ a minus b whole square. What is a? It means cos x by 2. a minus b ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ minus of, what is b? Sin of x by 2 whole square. Okay na, just you should concentrate on this one value here. Cos x by 2 minus sin x by 2, 2 times of cos x by 2 minus sin x by 2 ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇನೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ cos x by 2 minus sin x by 2 ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 time of cos x by 2 and 1 time of cos x by 2 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ವಾಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? Okay, we will take that one. What is remain? What's remain? So this one, tan inverse of what's remain? So above side cos of x by 2 plus of sin of x by 2 divided by, so 2 times of cos x by 2 minus sin x by 2, it's only once time cancel, another time is remains. Cos x by 2 minus sin of x by 2. Okay na, this is our remaining value, cos x by 2 plus sin x by 2, cos x by 2 minus sin x by 2. Now we are concentrate, this value is converting in terms of tan. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ divided by cos of x by 2 divided by cos x by 2 to each term. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ cos x by 2 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಾಟ್ ಎಫನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣಪ್ಪ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. tan inverse of cos x by 2 divided by cos x by 2 and plus sin x by 2 divided by cos x by 2 and cos x by 2 divided by cos x by 2 minus of sin x by 2 cos x by 2. Okay, now tan inverse of this one cos x by 2, this one cos x by 2, both are cancels, remain 1 and plus sin x by 2 divided by cos x by 2, it means that tan of x by 2, sin divided by cos is tan. Okay, next one cos x by 2, cos x by 2, both are cancels. Okay, what remains here? It remains 1 only, minus of sin x by 2 divided by cos x by 2, it means that just only tan x by 2, tan x by 2. Okay na, now do nodri, whole equation is converted in terms of tan x by 2. This is not an answer,
This is not it's our answer. When we get an answer, if suppose this one is remains, this one is left from our value, idenadru hoytfa anta andra, whenever it is a removal, that time we can call as our answer. Idu yavag remove agalaguttalla tan inverse, avage ಏನು ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. tan inverse remove ಆಗಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ tan inverse ಆಫ್ 1 plus tan x divided by 1 minus tan x by 2. What you do here only, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, just it is a very simple is there. One formula we can apply. So what, suppose that one formula is, so very simple. So here it is a 1 is there, here it is 1 is there, here it is 1 is there. What is the, so here this one value, fully value can be converted, our aim is to fully value is converted into in terms of tan only, that's why. So this 1 is also expressed in terms of tan. ನಾವು ಈ 1 ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, tan ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, tan ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, just you have to observe here, just you should observe that one is there. 1 can be written as, ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನನಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 can be written as 5/4, tan of 5/4. ಓಕೆನಾ, tan of 5/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, tan 45 is equal to 1 plus tan of, this is the formula, tan of x by 2, tan of x by 2 divided by, as it is keep that one, don't change the value of 1 minus, this is the value, this is a one term, tan x by 2 is only one term. So any number we can take any number, I am take an example for a 4. So with 4 nothing is there, with 4 nothing is there, but it means that it is always the multiplication of 1 and it is a division of 1. Okay na, so any number and any element, any term also we can taken. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 ರಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, 1 minus, so 1 minus 1 is multiplied with that one, tan of x by 2. 1 is multiplied with, that is tan of x by 2 ಅಂದ್ರೆ 1 into tan x by 2 is again tan x by 2 ಬಂತಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ 1 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 5/4 ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 5/4 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, tan pi/4 into tan x by 2 is equal to, again we get the value of tan x by 2. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, tan x by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, according to the previous trigonometry formula, applicable of that one formula, what we getting, what it becomes, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಇದು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, tan x plus tan y, tan x plus tan y. Remember what is the formula we should applicable for this one, tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. Which formula is applicable, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ tan of x plus y, x plus y, what is x, x is 5/4, y is, what is y is x by 2. ಓಕೆನಾ, tan of pi/4 plus x by 2. ನೋಡ್ರಿ, tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y is equal to tan of x plus y. We already learnt about this one formula, tan of x plus y. ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು, tan of x plus y is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y.
ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 4, ವೈ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 4, ವೈ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2, 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 4, ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕೀಪ್ ಹಿಯರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2, 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2. ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಒನ್? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರೀತೆ ನಾನೀಗ. ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ tan pi by 4 tan of x by 2. It means tan inverse of what happen? This one formula is tan of 5 by 4 plus x by 2. Tan inverse tan, both are cancelled. What's remain? 5 by 4 plus x by 2 is remains. 5 by 4 plus x by 2 is a answer. Nodri, tan inverse of tan x is equal to x. Idu ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ tan inverse of tan x is equal to x. What is the, so what is simplest form of this one? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ simple form? So its simplest form is x. ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆದ್ವಿಲ್ಲೋ, ಇದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 marks question. It's very simple question. ಓಕೆನಾ? Now next one question is tan inverse of cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. It is also very simple question. If you clearly understood previous problem, it's very simple. Okay na? So this question is asked 2 times, 18 March and 15 June for the 3 marks question. Okay, tan inverse of cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. Cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. It's very simple question. Just you should observe here. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? So write the simplest form of this one value ಅಂತಂದ್ರೆ we must and should be, our aim is to removal of this one tan inverse. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಈ tan inverse ಅನ್ನು ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್? ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ನರ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು, ಇನ್ನರ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಟು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ನಮಗಿರೋದು ಒಂದು ದಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್. ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos x to each term. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ಗೂ ಕೂಡ cos x ಅನ್ನು ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? tan inverse of cos x divided by cos x sin x divided by cos x divided by cos x plus sin x divided by cos x. It means what happened? Tan inverse of cos x cancel ಆದ್ರೆ 1 ಉಳಿತು, minus of sin by cos ಅಂದರೆ tan ಆಯಿತು, tan x ಆಯಿತು, divided by cos cancel ಆದ್ರೆ 1 ಉಳಿತು, sin by cos ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? tan x ಉಳಿತು. Okay na? Just to remember, this formula is already we learnt in previous problem. ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಕಲ್ತಿರಿಲ್ಲೋ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರಿ. 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. How to express that one? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ? So 1 minus tan x divided by 1 plus
tan x ಅಂದ್ರೆ so this one value our aim is to this one values can be converted in terms of tan. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು tan ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. how to convert this one in terms of tan ಅಂತಂದ್ರೆ so this one is can be written as tan of 5/4. 1 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ tan of 5/4 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು minus tan x divided by 1 with each term with this one term nothing is there. tan x ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಲೋನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ 1. ಸೊ 1 plus 1 into tan x. so this one tan x is multiplied with 1 it means 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 it means that tan of 5/4 1 value ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ tan pi/4. okay, according to the first year trigonometry formula we just express that one formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ above side minus h above side minus h ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ tan of x minus y ಆಗುತ್ತೆ tan of x minus y ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ tan of x minus tan y divided by 1 plus tan x into tan y. tan of x minus y tan of x minus y x ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the value of x 5/4 minus x. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ y ಇದರ ಜಾಗದಾಗ ಏನೈತೆ x ಐತೆ tan of pi/4 minus x. ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ tan inverse of 5/4 minus x. this one cancel. what's remain 5/4 minus x is answer. it is a 3 marks question or otherwise if they are asking a 2 marks also. 2 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, 3 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. this is the answer 5/4 minus x. okay, next we go to the next one problem. next one problem is this one either they are asked 2 marks or 3 marks, so don't know about this one clearly. so this question is asked in the year of 14 March and 14 June. 2 times this one is asked. it's very simple question also. so 2 marks question. tan inverse of root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. remember these two values 1 minus cos x and 1 plus cos x both are present in root only. ಎರಡು ಎಲ್ಲದಾವ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಒಳಗದಾವ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ tan inverse. after removal we getting the answer is our answer. so ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಮೂವಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದನ್ನ ರಿಮೂವಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಂಗೆ. ರಿಮೂವಬಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರತು ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ tan inverse is becomes a cancel just you get this one as it is same you should keep that one. there is no given a marks. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ tan inverse ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus cos x divided by 1 plus cos x ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಹೌದಾ, tan inverse of root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. once again we should write that is solution part. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ. tan inverse of root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. tan inverse ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಏಮ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಮೂವಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? just check that one root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ tan inverse of root of once again I should write 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ,
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೌ ಅಬೌಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದಾವೆ, ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಂಟ್ರಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದಾವೆ. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ 2x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಬರೀತೀರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಮತ್ತು 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಟೇಕನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತದಾವು? 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದಾವು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಫ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಾಟ್ ಆಫನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತಾ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತಾ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತಾ, 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗೈತಿ? ಈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಪ್ಪ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ 1? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಡಿಡಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಆತ. ನೋಡ್ರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಬಿಲೋ ಸೈಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೈಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್? 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದ್ರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ರಿ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಬರ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಬರ್ರಿ. ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 ಐತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ, 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತರ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ತರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 1 ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. -1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್, ಏನು ಉಳಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ -2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಉಳಿತಾ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಈ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೈನಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ವಾಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್? ಸೊ -1 is converted into +1, plus is converted into minus of cos x is equal to -2 sin square x by 2. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1 minus cos x is equal to what's happen? 2 sin square x by 2 ಬಂತ. ಸೊ these two formulas ಕೀಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೂಟ್. ಈ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus cos x, it means 1 minus cos x, it means 2 of 2 sin square x by 2 divided by 1 plus cos x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 cos square x by 2. ಈ ಮೇಲ್ಗಡಿ 2 ಕೆಳಗಡಿ 2 ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ tan inverse of, so this one as root as taken as common to both are the values. ಸೈನ್ಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಕಾಸ್ಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೈನ್ಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಕಾಸ್ಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್, sin of x by 2 divided by cos of x by 2. ಅವೆರಡೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ.
sin x by 2 divided by cos x by 2 whole square ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರಿ ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅವೆರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ವಾಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್, ಏನು ಉಳಿತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ, sin ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 cos ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2. sin ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ tan ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತಾ. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ tan and both are cancel ಆದ್ರೆ remain enough x by 2. our aim is to obtain the value of this one only. ಓಕೆನಾ, our aim is to cancelling this one tan inverse. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ tan inverse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದ್ವಿ, tan inverse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಏನು ಉಳಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ x by 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 marks ಆರ್ 3 marks ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2ಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3ಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Next one problem is cot inverse of 1 divided by root of x square minus 1. Cot inverse of 1 divided by root of x square minus 1. Okay, now let us come to the problem of cot inverse of 1 divided by root of x square minus 1. So here our aim is to removal of this one cot inverse. Our aim is to removal of this one cot inverse. Okay, so if you are going to removal of this one cot inverse, what you have to doing in this one inner side, this inner side can be converted into, this inner side can be converted into in terms of cot. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಏನು. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು this one inner value is converting into cot, so what you have to do here only, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ, so in the placement of x, in the placement of x we should fill any trigonometry function. ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ಜಾಗದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಂಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಂಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೌ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 6 trigonometry functions are there: sin, cos, tan, cot and sec, cosec, which you have to suitable for this one to keeping here. Now there is a ambig, there is a big computers which is suitable for keeping sin, tan, cos, sec, cosec. Which one is suitable? ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 6 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. differentiation of sin inverse of x. In the first PUC of limits and derivatives, we already learnt about differentiation about the trigonometry functions. We didn't learnt about differentiation about the inverse trigonometry functions. Inverse functions gana kaltilla ನಾವು, ಹೌದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಂಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ we lost 3 to 4 marks because of on the basement of these 6 formulas in the differentiation concept. One small fault is there: differentiation on inverse trigonometry functions. On that concept is definitely asked 1 3 marks questions, or otherwise also he asked this type questions in the inverse trigonometry functions. Okay, here also inverse trigonometry functions in this chapter also, so we should remember this formulas. Differentiation also we should remember this one formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ.
ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೀ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾದರೂ ನೆನಪಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕೋರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೋಬೋದು. ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇದರೊಳಗೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 6 ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಇದರೊಳಗೆ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಅದ್ರಾಗ 1-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ 50-50. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೈನಸ್ ಮಾತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬರದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1/√(1 - x²) ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1/√(1 - x²). ಹೌದಿಲ್ಲ? ಟ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1/1 + x². ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1/1 + x². ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1/1 + x² ಬಂತು. ಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1/(x(√x²) - 1). ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೊದಲೇದು ಮಾತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಸೆಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮದ್ದು ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎರಡನೇಕ್ಕೆ ಮಾತಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಿ. ಇದ್ರ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ ಇವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/√(1 - x²). ಎಕ್ಸ್ ಎರಡನೇಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ 1 - x². ಸೊ ಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೊದಲೇಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ x² - 1. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದೇ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದ್ರ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. These are very important. Write 10 times again. So to becomes perfect. ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1/√(1 - x²). ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಕಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ಯಾನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, 1/1 + x². ಕಾಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1/1 + x². ಸೆಕ್ಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತಿ 1/(x(√(x²) ಮೈನಸ್ cosec inverse x is minus of 1/(x(√(x²) -1. This is a formulas. You should remember. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ 10 times ಬರೋದು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಯಪಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ which trigonometry formula is suitable for filling? Which trigonometry formula is suitable for filling? ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಚ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್? ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಟ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಟ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಕ್ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಟ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ದಿಲ್ ಕಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಏನೋ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಟ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾರ ಹಾಕ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1/√(x²) - 1 ಐತಿ. ಎಲ್ಲೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/√(x²) - x ಎಲ್ಲೈತಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐತಿ. 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನೈತಿ, ಮೈನಸ್ ಐತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐತಿ. ಎಲ್ಲೈತಿ ಫಸ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐತಿ. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಕಿ ಬರ್ರಿ.
ಸೆಕ್ಕಿ ಬರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಐತಾ ಹೌದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಐತಾ 1 ಐತಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೆಕ್ಕನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದು ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟು ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಪಟ್ ಹೊಡೋದು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಐತಾ ಅಲ್ಲಿ 1 / ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಐತಿಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿನ ಜಾಗದಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೆಕಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 - ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಮೈನಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊಸೆಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 - ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ tan inverse of x is 1 + x square sec inverse of x is 1 / x of root of x square minus so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ x ನ ಜಾಗದಾಗ ಏನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ so we should fill the which one sec we should fill the in the placement of x we should fill sec theta ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ x ನ ಜಾಗದಾಗ sec theta ವನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ cot inverse of 1 divided by sec square theta minus 1 what happen ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ sec square theta minus 1 sec square theta minus 1 so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ according to the trigonometry formula we already know that sec square minus tan square theta minus tan square theta is equal to 1 we already know this one sec square theta minus tan square theta equal to 1 and next we only obtain the value of sec square theta minus 1 ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ sec square theta minus 1 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ this one sec square theta can be shifted into LHS side what happen minus tan square theta is equal to 1 minus sec square theta ಹೌದಾ now our aim is to remove of this one minus how to remove of this one minus so we should simply in between these two values take a minus common in between these two values take a minus common to remove of that one minus of minus ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus sec square theta ಇದ್ದು plus sec square theta ಆಗುತ್ತೆ sec square theta ಆಗುತ್ತೆ plus 1 ಇದ್ದು minus 1 ಆಯ್ತು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಉಳಿದದ್ದೇನೋ tan square theta is equal to ಏನು ಉಳಿತು sec square theta minus 1 ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ cot inverse of 1 divided by sec square theta minus 1 ಅಂದ್ರೆ tan square theta ಆಯ್ತು cot inverse of ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 1 divided by tan theta ಆಗುತ್ತೆ cot inverse of 1 divided by tan theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು cot theta ಕಾಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಉಳಿದೇನು theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ sec ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು theta is equal to sec inverse of x ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ sec inverse of x ಉಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆನಾ